ಹಲೋ ಇರೋ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुज युग्मरुक्मा व्यामोहतस्तवितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्ह भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजश्चरणौ शरणं प्रपद्ये। முன்னை வினயஹல மூங்கில் குடியமுதம் பொன்னம் கழற்கமல போதிரண்டும் மென்னுடைய சென்னை கணியாக சேர்த்தினேன் தென்புலத்தார்க்கு என்ன கடவுடையே ஞான் நயம் தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதின்றி நன்னினற்பால் ஜயம் தரு கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதாளினை மேல் உயர்ந்த குணத்த திருவரங்கத்தமுதோங்கும் அன்பாலியம்பும் கலித்துறை அந்தாதி மூத இசை நெஞ்சமே இனியன் குறை நமக்கு எம்பெருமானார் திருநாமத்தால் முனி தந்த 108 சாவித்ரி என்னும் பொருளை கலி தந்த செஞ்சொல் கலித்துறை அந்தாதி பாடித் தந்தான் புனிதன் திருவரங்கத் சமுதாகிய புண்ணியனே. சொல்லின் தொகை கொணர்ந்து உனதடி போதற்கு தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரே தும் உன்னாமெல்லாம் என் தன்னாவினுள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும் படி நல்க அருசமயம் வெல்லும் பரமா ರಾಮಾನುಜ ಇದನ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 38 ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು. ஆக்கி அடிமை நிலை பித்தனை என்னை இன்று அவமே போக்கி புறத்திட்டதன் பொருளா முன்பு புண்ணியத்தம் வாக்கில் பிரியா விராமானுஜா நின்னருளின் வண்ணம் நோக்கில் தெரிவரிதால் உரையா இந்த நுண் பொருளே. யாராದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ஆக்கி அடிமை நிலை பித்தனை இன்று நிலை பித்தனை ಹೇಳಿ. ஆக்கி அடிமை நிலை பித்தனை என்னை இன்று ஆக்கி அடிமை. ஓ இன்னொருத்த சொல்லின்றிருக்காளா? இல்லை சொல்லுங்க. ஆக்கி அடிமை நிலை பித்தனை என்னை இன்று
அவமே போக்கி புறத்திட்டதென் பொருளா முன்பு. அவமே போக்கி புறத்திட்டதென் பொருளா முன்பு. புண்ணியத்தம் வாக்கில் பிரியாயிராமானுஷா. புண்ணியர்த்தம் வாக்கில் பிரிய ராமானுஜா. புண்ணியத்தம் வாக்கில் பிரியாயிராமானுஷா. புண்ணியர்த்தம் வாக்கில் பிரியாயி ராமானுஜா. நின்னருளின் வண்ணம் நோக்கில் தெரிவரிதாய். நின்னருளின் வண்டம் நோக்கில் தெரிவரிதால். உரையாய் இந்த நுண் பொருளே. உரையாய் இந்த நுண் பொருளே. ஆக்கி அடிமை நிலை பித்தனை என்னை இன்று. அவமே போக்கி புறத்திட்டதன் பொருளா முன்பு. புண்ணியத்தம் வாக்கில் பிரியாயிராமானுஷா. நின்னருளின் வண்ணம் நோக்கில் தெரிவரிதால். உரையாய் இந்த நுண் பொருளே. ஆக்கி அடிமை நிலை பித்தனை என்ன இன்று. அவமே போக்கி பொறுத்திட்டதன் பொருளா முன்பு. புண்ணியர்த்தம் மைண்ட் பண்ணுங்க சுமதி. இயற்பா வேற மாதிரி சொல்லணும். வேற வேற இடத்துல நிக்கணும். இது இதுக்கு கலித்துறை என்ற இதுக்கு ஆக்கிமை நிலை பித்தனை என்னை இன்று. அவமே போக்கி புறத்திட்டதன் பொருளா முன்பு. புண்ணியத்தம் வாக்கில் பிரியா இராமானுஷா. நின்னருளின் வண்ணம் நோக்கில் தெரிவரிதால். உரையாய் இந்த நுண் பொருளே. ஆக்கி அடிமை நிலை பித்தனை என்ன இன்று. அவமே நோ போக்கி புறத்திட்டதென் பொருளா முன்பு. புண்ணியர்த்தம் வாக்கில் பிரியாயி ராமானுஷ. புண்ணியம் வாக்கில் அது வேற எடுக்கணும். அப்படி புண்ணியம் வாக்கில் ராமானுஷ. நின்னருளின் வந்துடலையா தப்பாயின்றதா. புண்ணியத்தம் வாக்கில் பிரியாயி ராமானுஷா. புண்ணியர்த்தம் வாக்கில் பிரியாயி ராமானுஷ. நின்னருளில் வண்டம் நோக்கில் தெரிவரிதால். உரையாய் இந்த நுண் பொருளே. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ಅಹಂಕಾರ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ತನಕ್ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳೇ ನನ್ನನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೋಪಿಷ್ಟ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆತರ ನನ್ನ ಗುಣ ಬಂದು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳೇ ಅವುಗಳೇ ಆಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿ ನಾನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರ ಪಾದ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾಕಾದ್ರೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ನು ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಗಳುವ ಪುಣ್ಯವಂತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಎಂಥ ಕೃಪೆ, ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯ ಬಣ್ಣಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕೃಪೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ನೀಚ ನಾನು, ನನಗೆ ನೀವು ಎಂತ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಆ ಬಣ್ಣ ತೆರಿವರಿದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ ತರ ಕೃಪೆ ಅದು ಅಂತ, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೃಪೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡು ಪಾಪಿ ನಾನು, ನನ್ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥ ಕೃಪೆ ನೀವು ತೋರಿರ್ಬೇಕು. ತೆರಿವರಿದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮರುಳಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರಿವರಿದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಕೃಪೆ ನೀವು ತೋರಿಸೋದಂತೆ. ಉರೆಯ ಇಂದ ನುಣ್ಪೊರುಳೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಏನಾದ್ರ ಒಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡ್ಗೋಣ. பொருளும் புதல்வரும் பூமியும் பொருளும் புதல்வரும் பூமியும் ஓம் கமலாருமென்றே பூங்குழலாருமென்றே மருள் கொண்டிழைக்கும் நமக்கு நெஞ்சே. ஓங்குயலாருமென்றே மருள் கொண்டிழைக்கும் நமக்கு நெஞ்சே. மத்துளாத்தரமோ இருள் கொண்டு வந்தெய்தினர் மாத்தித் தண்ணீரில் பெரும் புகழே. மத்துளார் தரமோ இருள் கொண்டவன் துயர் மாத்தி தன்னின்றில் பெரும் புகழே. தெருளும் தெருள் தந்து தெருளும் தெருள் தந்து ராமானுஜன் செய்யும் சேமங்களே. இராமானுஜன் செய்யும் சேமங்களே. பொருளும் புதல்வரும் பூமியும் பூங்குழலாருமென்றே மருள் கொண்டிழைக்கும் நமக்கு நெஞ்சே. மத்துளாத்தரமோ இருள் கொண்டு வந்தெய்தியர் மத்தித் தண்ணீரில் பெரும் புகழே. தெருளும் தெருள் தந்து ராமானுஜன் செய்யும் சேமங்களே. பொருளும் புதல்வரும் பூமியும் பூங்கொயலாருமென்றே மருள் கொண்டிழைக்கும் நமக்கு நெஞ்சே. மத்துளார் தரமோ இருள் கொண்டவெம் துயர் மாத்தி தண்ணீரில் பெரும் புகையே. தெருளும் தெருளும் தெருள் தந்து ராமானுஜன் செய்யும். சரி வரல மாமி. இல்ல இது ஏற்பா, நீங்க கவனிங்கோ. நீங்க இதே மாதிரி 3 இடத்துல ஸ்பிளிட்டா இருந்த ராகங்களை ஏற்பா அப்படி சொல்லணும். பொருளும் முதல்வரும் பூமியும் அங்க இருக்கணும். பொருளும் புதல்வரும் பூமியும் ஃபர்ஸ்ட் கோட்கோங்க நீங்களே. பொருளும் புதல்வரும் பூமியும் அங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். நீங்கள ஒரு லைன் போடுங்க, லைன் ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. பூங்குழலாருமென்றே நமக்கு நெஞ்சே அங்க ஸ்டாப். மத்துளாத்தரமோ இருள் கொண்டு வந்தெய்தியர் மாத்தித் தண்ணீரில் பெரும் புகழே அங்க ஒரு ஸ்டாப். தெருளும் தெருள் தந்து அங்க ஒரு ஸ்டாப். ராமானுஜன் செய்யும் சேமங்களே. பொருளும் புதல்வரும் பூமியும் பூங்கொயலாருமென்றே மருள் கொண்டிழைக்கும் நமக்கு நெஞ்சே. மத்துளார் தரமோ இருள் கொண்டவெம் இனிய, இங்க துயர் மாத்தின்னு இருக்கு, இனிய மாத்தியா என்ன? உயிருள் கொண்டு வெண் துயர் மாத்தி தண்ணீரில் பெரும் புகழே. தெருளும் தெருள் தந்து தெருளும் தெருள் தந்து இராமானுஜன் செய்யும் சேமங்களே. எத்தக்கோ தப்பாயின்றது.
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ 4 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ತಿದ್ಕೊಳ್ಳು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಯರ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಈ ತರನೇ ಹಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ದೋಣಿಲಿ ದಾಟ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಪ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಓಹೋ, ಇಯರ್ಪ ಶಾತುಮರೆ ಆಯ್ನ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋರಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಯರ್ಪ ಶಾತುಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆತರ ಅದೇ ಟ್ಯೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪುತ್ರ ಪೊರುಳಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಉದಲ್ವರಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪದವಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪೂಂಕುಳಲಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಭೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಂಬಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತಾನೇ ಕೇಳೋದು. ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಈ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತಿಸೋಕೆ ಅರಿವನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಆ ತರ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಕರುಣಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರು ಕೇವಲ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ತನಗೆ ಹಿತವಾಗಿರೋದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿಂತಿಸಿ ನೋಡು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗ್ ಕ್ಷೇಮ ನಮಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ನೋಡಿ? ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋರು ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಭೋಗದ ವಸ್ತುನಲ್ಲಿ, ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಇದರ ಆಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರೋ ನನ್ನಂತವನ್ನೇ ಕೇವಲ ಅವರ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇದ್ರೇನೆ ಚಿಂತನನು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸಿಕವಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅವ್ರ ತರನೇ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿನೇ ನಮಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಿ ತಣ್ಣೀರಿಲ್ ಪೆರುಂಪುಹಳೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಮಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು? ಈರುಳ್ಕೊಂಡು ವೆಂದು ಇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಾದಿಕಾಲಿಯಾಗಿರೋ ಪಾಪಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ತಡೆಯತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ಆಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಸೌಕರ್ಯನೂ ಇರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ತಡೆಯತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಮೈ ಶಾರ್ವಾಳ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನಿನೈಕ್ಯ ವರ್ಣಮ್ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಅನಸ್ಯೂತವಾಗಿ ಯಾವ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವದ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಡುಪಾಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರೋದ್ಕೊಂಡು ವೆಂದುಯರ್ ಮಾತಿ, ಆ ಹಳೆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣೀರಿಲ್ ಪೆರುಂಪುಹಳೆ. ತಣ್ಣೀರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ಕೂಲಾಗಿರೋ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದ ಪರಮ ದಯಾಳು ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಕೆಲಸ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀ ಈ ತರದವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅವರ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಎಂತ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು. ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಬೆಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು ನೀನು, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ಪಾಪ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಇವ 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 ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗೆ ರಾಮಾನುಜಂ ಶಯ್ಯು ಕ್ಷೇಮಗಳು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಯಾವ್ದು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಷೇಮನಲ್ வீடும் பொருளும் சேமனல் வீடும் பொருளும் தருமமும் கருமமும் சீரியனல் காமமும் என்றிவை நாங்கென்பர். சீரியனல் காமமும் என்றிவை நான்கென்பனர். சீரியனல் காமமும் என்றிவை நாங்கென்பர். சீரியனல் காமமும் என்றிவை நான்கென்பனர். நான்கிலும் கண்ணனுக்கே ஆமது காமமும் அறம் பொருள் வீடிதற்கென்றுரைத்தான். நான்கினும் கண்ணனுக்கே ஆமது காமம் அரும் பொருள் வீடிதற்கென்றுரைத்தான். வாமனன் சீலன் வாமனன் சீலன் ராமானுஜன் இந்த மண்மிஷையே. இராமானுஜன் இந்த மண்மிஷையே. சேமனல் வீடும் பொருளும் தருமமும் சீரியனல் காமமும் என்றிவை நான்கென்பர். நான்கினும் கண்ணனுக்கே ஆமது காமம் அறம் பொருள் வீடிதற்கென்றுரைத்தான். வாமனன் சீலன் ராமானுஜன் இந்த மண்மிஷையே. சேமனல் வீடும் பொருளும் தருமமும் சீரியனல் காமமும் என்றிவை நான்கென்பனர். நான்கினும் கண்ணனுக்கே ஆமது காமம் அறம் பொருள் வீடிதற்கென்றுரைத்தான். வாமனன் சீலன் இராமானுஜன் இந்த ಮಣ್ಮಿಷೆಯೇ. ನೋಡಿ ರಾಗ ಒಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 4. ಕ್ಷೇಮನಲ್ ವೀಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಪೊರುಳುಂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಧರ್ಮ ಆಗಿಯಲ್ಲ ಇದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಶೀರಿಯನಲ್ ಕಾಮಮು ಎಂದ್ರಿವೆ ನಾಂಗೆನ್ಬ. ಇದು 4 ಇದೆ. ನಾನ್ಗಿನೂ ಕಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಮನೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಇದೇನಿದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆತರ ಕಾಮ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ, ಧರ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ, ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾವುದು ಪೊರುಳು ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ಗಿನೂ ಕಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಈ 4 ನನಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಮೋಕ್ಷ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ಗೇನು ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದು 4 ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನ್ಗೇನು ಕಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡೋದಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು. ಆಮದು ಕಾಮಂ ಪೊರುಳ್ வீடிதற்கென்றுரைத்தான். வீடு ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವನಾಗಿ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ವಾಮನನ್ ಶೀಲನ್, ವಾಮನನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಶೀಲನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಶೀಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಪದ ಶೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನೋಯಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. 3 ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಅವತಾರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅವತಾರ ಅಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅವತಾರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದು ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಗುರ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ನೇ ಹೊತ್ತು ಕಾಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಮನನ್ ಶೀಲನ್, ತನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನೋವೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಗುಣ ಇರೋಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ತರ ರಾಮಾನುಜನ್ ನಿಂದ ಮಣ್ಮಿಷಯೇ, ಅದೇ ತರ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಜನರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆರಿಸಿ ಆ ಗುಣವನ್ನೇ, ಭಗವಂತನ ಗುಣವನ್ನೇ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಬಂತು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ನೋಡೋಣ. மண்மிசையோ நிகழ்தோறும் பிறந்து, மண்மிசையோ நிகழ்தோறும் பிறந்து, எங்கள் மாதவனாயே கண்ணுற நிற்கிலும் காணகில்ல, எங்கள் மாதவனே கண்ணுற நிற்கிலும் காணகில்ல, உலகோர்களெல்லாம் அண்ணலி ராமானுஜன் வந்து தோன்றிய அப்பொழுதே, உலகோர்களெல்லாம் அண்ணலி ராமானுஜன் வந்து தோன்றிய அப்பொழுதே, தன்னொரு ஞானம் தலை கொண்டு, நன்னொரு ஞானம் தலை கொண்டு, நாரணக்காயினரே நாரணக்காயினரே, மண்மிசையோ நிகழ்தோறும் பிறந்து, எங்கள் மாதவனே கண்ணுற நிற்கிலும் காண இல்லா, உலகோர்களெல்லாம் அண்ணலி ராமானுஜன் வந்து தோன்றிய அப்பொழுதே, நன்னொரு ஞானம் தலை கொண்டு நாரணற்காயினரே. மண்மிசையோ நிகழ்தோறும் பிறந்து, எங்கள் மாதவனே கண்ணுற நிற்கிலும் காணகில்லா, உலகோர்களெல்லாம் அண்ணலி ராமானுஜன் வந்து தோன்றிய அப்பொழுதே, நன்னொரு ஞானம் தலை கொண்டு நாரணக்காயினரே. எங்கள் மாதவನೇ ಕಣ್ಣುರ ನಿಕ್ಕಿಲುಂ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಂಗಳ್ ಮಾಧವನೇ ಕಣ್ಣುರ ನಿಕ್ಕಿಲುಂ ಕಾಣಹಿಲ್ಲ, எங்கள் மாதவனே கண்ணுற நிற்கிலும் காணகில்ல, உலகோர்களெல்லாம் அண்ணலி ராமானுஜன் வந்து தோன்றிய அப்பொழுதே, நன்னொரு ஞானம் தலை கொண்டு நாரணற்காயினரே. ಈ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಗಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹಲವಾರು ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರು. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಯಾರು ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ದೇವ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು
ಕಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದ್ 4 ಜನನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ರಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕುಂತಿನೋ, ಒಬ್ರು ಇದು ಭೀಷ್ಮರೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಕ್ರೂರ, ಒಂದ್ 4 ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೇರವಾಗಿ ನೀವೇ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ, ಅವನ್ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ರಿ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ ರಾಮಾನುಜರು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಮೀಶ್ರ ಯೋನ್ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಪೀನಂದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಂತೆ. ಇದು ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಮಮ. ಇದೇ ನನ್ ವ್ರತ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಾನು ಅಭಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ರು ಏನೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ರಚರಾಚರಂಗಳೈ ವೈಹೊಂದತ್ತೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಪುಷ್ಪಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ನಾವು, ಅವಾಗ ಯಾರು ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವರಾಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲಾರು ಏನು ನಂಬಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಏನು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಂತ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ, ನನ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಬೀಳಿ ಮನ್ಮವ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು 4 ಜನನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಣ್ಣುರ ನಿಕ್ಕಿಲುಂಕಾಣ ಇಲ್ಲ, ಎಣಿಸ್ಬೋದಂತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢ ಮಾನುಷೀಂ ತನುಮಾಶ್ರಿಯಂ. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಾಯೆ ಆವರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನ್ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಢನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನುಷಿಂ ತನುಮಾಶೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಕಡಿಮೆನೆ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜರು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತೋನ್ರಿಯ ಅಪ್ಪೊಳುದೇ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಹೋದ್ರು. ತಿರುಗೋಷ್ಠಿಯವ್ರ ನಂಬಿ ಹತ್ರ ತಾನು ಇದು ಉಪದೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಣ್ಣರು ಜ್ಞಾನಂ ತಲೈಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಬಂತು. ಎಲ್ಲಾರು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾರಣರ್ಕಾಯಿನರೇ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋ ತರ ದಾಸಭೂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾರಣರ್ಕಾಯಿನರೇ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸಭೂತರಾದ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರೇ. ಅವ್ರಾಗಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು. ஆழியார் கொங்கை தங்கு, ஆழியார் கொங்கை தங்கும் அக்கால் அக்காதல் அழுத்தழு அக்காதல் அளத்தழுந்தே, அக்காதல் அளத்தழுந்தி மாயும் என்னாவியை வந்தெடுத்தான் நின்று, மாயும் என்னாவியை வந்தெடுத்தான் என்று, மாமலராள் நாயகன் எல்லா உயிர்களுக்கும் நாதன், மாமலராள் நாயகன் எல்லா உயிர்கட்கும் நாதன், மாமலராள் நாயகன் எல்லா உயிர்களுக்கும் நாதன், மாமலராள் நாயகன் எல்லா உயிர்கட்கும் நாதன், அரங்கன் என்னும் தூயவன், அரங்கம் என்னும் அரங்கன் என்னும் தூயவன், தீதிலி ராமானுஜன் தொல்லருள் சுரந்தே,
தீதிலி ராமானுஜன் சொல்லருள் சுரந்தே. ஆழியார் கொங்கை தங்கும் அக்காதல் அளத்தழும்பி மாயும் என்னாவியை வந்தெடுத்தான் நின்று மாமலராள் நாயகன் எல்லா உயிர்களுக்கும் நாதன் அரங்கன் என்னும் தூயவன் தீதிலி ராமானுஜன் தொல்லருள் சுரந்தே. ஆயியார் கொங்கை தங்கும் அக்காதல் தழ்தகைந்த அக்காதல் அளத்தழும்பி அக்காதல் அளத்தகழ்ந்தே மாயும் என்னாவியின் அளத்தழும்பி மாயும் ಎನ್ನಾವಿಯೇ ವಂದೆಡುತ್ತಾನ್ ನಿಂದ್ರೆ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಾನುಜನ್ ಉತ್ತಂದಾದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಒಂದು ಉಸಿರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. அக்காதலள் தளத்தகழ்ந்த மாயும் என்னாவியை வந்தெடுத்தான் நின்று மாமலராள் நாயகன் எல்லா உயிர்கட்கும் நாதன் அரங்கன் என்னும் தூயவன் தீதிலி ராமானுஜன் தொல்லருள் சுரந்தே. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಳ್ಯೆಯಾರ್ ಕೊಂಗೈ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೇಗೋ ಬುದ್ಧಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಡುಪಾಡಿತ್ತು ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಂಗಸರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಳಿಯಾರ್ ಕೊಂಗೈ ತಂಗು ಅಕ್ಕಾದಲ್ಲಳುತ್ತಳುಂದಿ ಅವರು ಸೆರಗಲ್ಲೇ ಅಳುತ್ತಳುಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ಕೊಂಡು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ತೊಂಡರಡಿಪಾಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಆತರ ಆಳಿಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಕೊಂಗೈ ತಂಗು ಅವ್ರ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಅಳುತ್ತಳುಂದಿ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಸಿ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡಿ ಎನ್ನಾವಿಯೇ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಒಂದು ಇಡುತ್ತಾ ನಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಚಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಒಂದ್ ಇಸ್ಪೀಟು, ಒಂದ್ ರೇಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಚಟಗಳಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇದು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಚಟಗಳೇ. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದೆ. ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 15ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬಂದು ನನ್ನ ಎತ್ತು ಯಾರಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕನ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರಳ್ಕೊ ನಾದನ್ ಅರಂಗನ್ ಎನ್ನೋ ತೂಯವನ್. ಯಾರು ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಯಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಡುಪಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಇದಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಾಯಕ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ನಾಯಕ. ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಾಯಕನಾದ ಭಗವಂತ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಾದ ಅವನು ರಂಗನಾಥನೇ ತೂಯವನ್, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸೋನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟವರು ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜನ್ ಶೊಲ್ಲರುಳ್ ಶುರಂದೆ. ಅವರ ಕೃಪೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶೊಲ್ಲರುಳ್, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಾದದಿಂದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾದೆ. ಅದುವರೆಗೂ ನನ್ಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಳಿಯರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಜಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವರು, ಮಾಮಲರಾಳ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾತಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಮಲರಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರುಷಕಾರಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕಮಲದಲ್ಲಿ, ಮಾಮಲರಾಳ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಕೈಯು ಕಮಲ, ಕಣ್ಣು ಕಮಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳು ಕಮಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಮಲವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅವಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಹೃದಯ ಕಮಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಮಲರಾಳ್ ನಾಯಕ. ಇವಳಿಗೆ ಯಾರು ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ. ತಿರುವುಕ್ಕುಂ ತಿರುವಾಹಿಯ ದೇವ, ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಳಿಗೂ ನಾಯಕ ಆಗಿರೋ ಭಗವಂತ, ಇವನು ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರಕ್ಕೂ ನಾದ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ನಾಯಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನೇ. ನಾವು ಅವತಾರಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 10 ಅವತಾರಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅವತಾರನೇ. ಎಲ್ಲಾನು ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಭಗವಂತ ಅವತಾರನೇ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅವತಾರನೇ. ನಾವು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೇ ಬರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕಿ 3 ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವನೇ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಯಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಯಾ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಗಳಿಗೂ ನಾದನ್ ಅವನೇನೆ ಭಗವಂತ. ಅವನು ನಾಯಕ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಅವನೇ ನಾಯಕ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅವನೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಪಾಲನನ್ನು ಕತ್ತಿಲ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ಬೆನ್. ರುದ್ರನಿಗೂ ಅವನೇ ನಾಯಕನಂದ್ರೆ ಹೌದು. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ತಲೆ ತೆಗೆದಾಗ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ರುದ್ರನಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದು ಏನು? ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಿತ್ತು ಭಗವಂತ. ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನ ಅಮೃತ ಕಲಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿದಾಗ ಕಪಾಲ ಹೊಡಿತು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ನಾಯಕನಂತ. ವಿಧಿ ಶಿವಸನಕ ಧಾತು ಅತ್ಯಂತ ದೂರಂ, ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಳವಂದಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಧಿ ಶಿವ ಸನಕಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಗುಣವನ್ನ ಧಾತು ಮಧ್ಯಂತ ದೂರಂ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತೆ. ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಗುಣ. ಆ ತರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇವನು ಅಂತ. ತೂಯವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಗೇ ಇರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರವಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರತ್ತೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮೇವ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ. ಆ ತೂಯವನನ್ನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು, ಸುಡರೊಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಿದವನು. ಅದೇನೆ ಶೀಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜ ಭಗವಂತನ ತರಾನೇ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ತೀದಿಲಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ತೊಳ್ಳರುಳ್ ಶುರಂದೆ. ತೀದಿಲ್, ಅವರಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ತೀದ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ತೊಲ್ಲರುಳ್ ಶುರಂದೆ, ಅವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ನಮಗೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಶುರಕ್ಕುಂ ತಿರುವುಣರ್ವಂ, சுரக்கும் திருவும் உணர்வும், சொலபுகில் வாயமுதம் பரக்கமிரு வினை பத்தர ஓடும். சொலப்புகில் வாயமுதம் பரக்குமிருவினை பத்தர ஓடும். படியிலுள்ளி உரைக்கின்றனன் உமக்கு யான் அறம் சீரமுரு கலியே. படையில் உள்ளீர் உரைக்கின்றனன் உமக்கு யான் அறம் சீரும் ஒரு கலியே. சீருமுரு கலியே, சீருமுரு கலியே. பொறுக்கும் பெருமை, பொறுக்கும் பெருமை, ராமானுஜன் என்று சொல்லுமினே.
இராமானுஜன் என்று சொல்லுமினே. சுருக்கும் திருவும் உணர்வும் சொலப்புகில் வாயமுதம் பறக்கும் இருபத்தர இருவினை பத்தர ஓடும் படியில் உள்ளீர் உரைக்கின்றனன் உமக்கு யானரம் சீரும் ஒரு கலியை துறக்கும் பெருமை இராமானுஜன் என்று சொல்லுமினே. சுரக்கும் திருவும் உணர்வும் சொலப்புகில் வாயமுதம் பறக்கும் இறைவினை பத்தர ஓடம் படியிலுள்ளீர் உரைக்கின்றனன் உமக்கு யானரம் சீருமுரு கலியை துருக்கும் பெருமை இராமானுஜனென்று சொல்லுமினே. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ನಾಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಕಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರು. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು, ಒಡೆಯವರು, ಇಳೆಯಾಳ್ವಾರು, ಯತಿರಾಜ, ಇಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಜಪನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಶುರುಕ್ಕುಂ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದು? ತಿರುವು ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಚಿಲುಮೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಂತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಅವರ ನಾಮನೇ ಒಂದು ಅಮೃತಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇರುವಿನೈ ಪತ್ತರ ಓಡು. ಇರುವಿನೈ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ, ಇದೆರಡನ್ನೂ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇದ್ರೂನು ಪುಣ್ಯ ಇದ್ರೇನು ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ. ಈ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ. ಪಾಪ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಆಗ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಅದೆರಡೂನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎರಡು ಇರು ವಿನಯ್ ಪತ್ತರ ಓಡೋದು. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎರಡೂ ಇರಬಾರ್ದು, 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರು ವಿನಯ್ ಪತ್ತರ ಓಡು. ಪತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ ಸಹಿತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ. ಪತ್ ಅರ್ಕ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇರುವಿನೈ ಇದು ಸಂಕೋಲೆ ತರ, ಅದು ಆ ಸಂಕೋಲೆ ಕಡಿಯತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇರುವಿನೈ ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಡಾಳ್ ಹೇಳ್ತಾಳ, ತೀಗಿ ನಿಲ್ತು ಶಾಹುಂ ಶಪ್ಪೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಅವರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, சும்மெனாதே கைவிட்டோடும் தூருகள் பாய்ந்தனவே கடல் கடைந்த அமுதம் கொண்டு கலசத்தை நிறைத்தார் போல் உடலுருகி வாய் திறந்து மகிழ்த்துன்னை நிறைத்து கொண்டேன் வடதடமும் வைகுந்தமும் அதில் துவராவதியும் இடவாய்கள் நிகழ்ந்திட்டு ಎನ್ ಪಾಲ್ ಇಡವಹೈ ಕೊಂಡನಹೇ. ಸುಮ್ಮನಾದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೋಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಲ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ವಂತೆ, ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ. ಇದೇ ತರ ಹಿಂಗೆ ಪುಹೇನ್ ಮಿನ್ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ. ನಾನ್ ನೀನ್ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ ಜಾಗ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಅವತಾರದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತು, ನನ್ನಂತ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಹುಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಇವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಶುರುಕ್ಕುಂ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಈ ಶುರುಕ್ಕುಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು, ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಾಡಕ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಅವನ್ಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅವನು.
ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழுவிலாடிமை செய்ய வேண்டும் ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಹೇಗೋ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಿವಿಲ್ ಅದು ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅಡಿಮೈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಡಿಮೈ ಶಯ್ಯ ವೇಂಡುಂ ನಾಮ್ ಅಂತ ತಿರುವಾಣ್ಮಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೊಲಪ್ಪು ಹಿಲ್ ಹೇಳ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೆನ್ ಕುರುಹೈ ನಂಬಿ ಇವರು ಮುದ್ರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, தென் குருகை நம்பி என்ன கால் அன்னிக்கும் மதுரம் ಎನ್ನಾವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರಾನೇ ತೆನ್ ಕುರುಹೈ ನಂಬಿ ಯಾರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣಿಕ್ಕುಂ ಅಮಧುರಂ, ಆ ಕಿರಣಾಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣಿಕ್ಕುಂ ಅಮಧುರಂ ಎನ್ನಾವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆತರ ಇರುವೇನೆ. ಇವರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಹೆಸರು ಅಮೃತಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೃತವಾಗಿದೆ, ಕೇಳಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೇಳಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ 2 ಪಾಪಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಸುಹೃದ ಸಾಧು ಕೃತ್ಯಂ ದಿವಿಶಂತ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಂ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸುಹೃತ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಂತೆ. ಸುಹೃದಂ ಸಾಧು ಕೃತ್ಯಂ ದಿವಿಶಂತ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಂ. ಅವರ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಹರಿಸುವವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಲ್ಲಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅಮೃತವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ತುಂಬಾ ನಾಮ ಜಪವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಮೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಹೆಸರು ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಅಮೃತವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜ ಹೆಸರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಂತ, ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಆತರ ಒಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ನಾಮ ಅದು ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶೂರಕ್ಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಮೃತ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ 3 ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ, ರಾಮಾನುಜ, ಇದು ಷಟಕೋಪ, ಇದೆಲ್ಲ 4 ಅಕ್ಷರ ಇರೋದು. 4 ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಹೆಸರು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜನ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಇದು ನಂಚಿದ நம்முடை வினைக்கு ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನುಂ ನಾಮಂ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಣ್ಣಿಕ್ಕುಂ ಅಮಧುರಂ ಎನ್ನಾವಕ್ಕೆ, ಇದು ಮುದ್ರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಮಾನುಜ ಎನ್ನುಂ ನಾಮಂ, ಇದು ಅಮುದನಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಹೆಸರೇ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೇಳಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೇಳಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಾನುಜನ್ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲುಮಿನೆ. ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು. சொல்லார் தமிழொரு மூன்றும் சொல்லார் தமிழொரு மூன்றும் சுருதிகள் 4 எல்லை சுருதிகள் 4 எல்லை இல்லா அறநெறியாவும் தெரிந்தவன் இல்ல அறநெறியாவும் தெரிந்தவன் என்னரும் சீர் நல்லாற் பரவுமி ராமானுஜன் திருநாமம் நம்பி எண்ணரும் சீர் நல்லார் பரவுமி ராமானுஜன் திருநாமம் நம்பி கல்லார் அகலிடத்தோர் எது பேரென்று காமிப்பரே எது பேரென்று காமிப்பரே
சொல்லார் தமிழொரு மூன்றும் சுருதிகள் நான்குமில்லை இல்லா அறநெறியாவும் தெரிந்தவன் எண்ணரும் சீர் நல்லார் பரவுமி ராமானுஜன் திருநாமம் நம்பி கல்லாரகளிடத்தோர் எது பேரென்று காமிப்பரே. சொல்லார் தமிழொரு மூன்றும் சுருதிகள் நான்குமில்லை இல்லா அறநெறியாவும் தெரிந்தவன் எண்ணரும் ஸ்ரீ நல்லார் பரவுமி ராமானுஜன் திருநாமம் நம்பி கல்லார் அகலிடத்தோர் எது பேரென்று காமிப்பரே. எது பேரென்று எது பேரென்று ಕಾಮಿಪ್ಪರೇ. சொல்லார் தமிழರು ಮೂನ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಮಿಳ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಯನ್ ಇಶೈ ನಾಟಕಂ ಅಂತ 3 ತರ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 3 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವಾಮುಳಿ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 3 ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುವಾಶ್ರಿಯಮ್ಮು, ತಿರುವಳಿ ಇದು ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾದಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಿರುವಿರುತ್ತಂ. ಇದು 3 13. 1 ತಿರುವಾಮುಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 3 ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿರುವಾಮುಳಿ, ತಿರುವಾಶ್ರಿಯಂ, ತಿರುವಿರುತ್ತಂ, ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾದಿ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಶ್ರುತಿಗಳು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 4 ವೇದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಋಕ್, ಯಜು, ಶಾಮ ವೇದಗಳನ್ನ ಋಕ್ಕೇಜು ಕಂಸಿ ಸಾಮಾನಿ ತಥೈವ ಅಥರ್ವಣಾನಿ ಚ ಎಂದು ಹೇಳೋ ತರ 4 ವೇದಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಅತೀತವಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏರ್ಪಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಾಕಿಯವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಾಯಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಕಷ್ಟ. ಇದು ಪಾರಾಯಣ ಅಧ್ಯಯನೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು 20-30 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವೇದಗಳನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ದಿನ 1 ಚೂರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡಿನೇ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾರ್ ಗೀರ್ ಎಲ್ಲ ಆತರ ಎಷ್ಟೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯಗಳು, ನಾಶಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವೇದಗಳ ನಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು CD-ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ವೇದ ಇತ್ತು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಇದೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಂ ತೆರಿಂದವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಭಯ ವೇದ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವಿಡ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಿರೋನು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದವನು. ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಋಷಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿದ್ರು. 2 ಗೊತ್ತಿತ್ತವರು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಬೆರಳು ತೋರ್ಸ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಿಮೆ ಅವ್ರ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಹೇಳೋರು. ಕಲ್ಲಾರ್ ಅವರ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರು, ಕಲ್ಲಾರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆನೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಾಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೃತವಾಗಿರತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರುಚಿರತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಅನಾದೃಶ್ಯವಾದ ಅರಿವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ.
ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದಿಶೇಷ ಅವತಾರ ನೋಡಿ. 1000 ನಾಲಿಗೆ 1000 ತಲೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ ನ್ಯಾಯ, ಅದೇಕೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಭೋಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಪವಾಡ ಪುರುಷರು. ಯಾರು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೇ, ಯಾರು ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ದೇ ಇರೋ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ 4 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಗೋಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಅವರ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕಲ್ಲ ಅಹಲಿಡತ್ತೋ ಎದು ಪೇರೆಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಪ್ಪರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತಾನೇ ದೊಡ್ಡದು, ಎದು ಪೇರೆಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಪ್ಪರೆ, ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ತಾನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ತಿರುವರಂಗತ್ತಮದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇವರು ತಿರುವರಂಗತ್ತಮದನಾರು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಪದ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಏನೇನ್ರ ಇನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಾಮ ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ನೋ ತರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ನಾಮಂ ಶಮನು ನಮರುಮುರೆ ಇಪ್ಪೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಶೊನ್ನೆಂದು ಅಮರುಮುರೆ ಇಪ್ಪೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಮ್ಮಗೆ ಆಳ್ವಾರು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ, ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆತರ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜ ನಾಮನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುವರಂಗತ್ತಮುದನಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿರುವರಂಗತ್ತಮುದನಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೇರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಂಪಿ. కొంచెం తప్పచ్చి అదే రాగం కొంచెం తప్పచ్చి సారీ మాకు. ಇಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತಿರುಪವೇ ಶೊಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಗ ಒಂದು ಹುಡ್ರದ್ದು ಅದೇ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಈಯಪ್ಪ ರಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಯಪ್ಪ ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೇನೆ, ಅದೇನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬರದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏರ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ 4 ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಅದೇ ಒಂಗಳು ಕೂಡವೇ ಶೋಲ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರದೆ, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾರ್ದು. ಇವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಇಡೀ ದಿವಸ ಟ್ಯೂನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ. ಈ ಟ್ಯೂನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ದಿವಸ, ಇಡೀ ದಿವಸ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದೇ ತರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯೂನ್ ತಪ್ಪೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಶ್ರುತಿಗಳಾದ್ರೆ ಆ ರಾಗ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರಮ ಇದೆ.
ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ತಪ್ಪರಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗನೇ ಸೊಲ್ಲಿಲು ಮಿನ್ಬಂ ಪಯ್ಯಕ್ಕುಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೇಗೋ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವೇದಗಳಾದ್ರೆ ಆತರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್.